In the previous video, I was explained first question of exercise 2.2. So in this video, I will continue from second question. That is, see, read it once. E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. Triangle PQR. For each of the following cases, these are the following cases. 1, 2, 3. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not. State whether EF is parallel to QR. First, let us draw one rough diagram for the given question. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಲಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್. ಸಿ, ಇ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಪಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ಇ ಎಫ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.9, ಪಿ 3.9 ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಕ್ಯೂ 3 centimeter and ಪಿ ಆಫ್ 3.6 centimeter and ಎಫ್ ಆರ್ 2.4 centimeter. So how can we say that EF is parallel to QR? So according to converse of basic proportionality theorem or Thales theorem. So what state converse of Thales theorem? See, if a line drawn, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then that line is parallel to the that side. Okay, ಕನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೇಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಲೈನು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ನ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಪಿ ಇ ಬೈ ಇ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆರ್ ಈ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲೈನು ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನು ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೇಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಯರಮ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಇ, ಇ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂನ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ನ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಇ ಬೈ ಇ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಪಿ ಇ is given 3.9 and EQ is 3 centimeter. Okay, 3.9 by 3. Okay, so divide 3.9 from 3. What happen? 3 ones are and 3 3s are 9. So after one decimal point, put point. What is the result? 1.3. Okay, so next, so ಈಗ ಪಿ ಆರ್ನ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆರ್. PF is given 3.6 centimeter and FR 2.4 centimeter. So it is in the decimal form. Convert into normal form. What happened? Multiply 10 on both numerator and denominator. What happened? 3.6 becomes 36, 2.4 becomes 24. Next, 12 2s are 24 and 12 3s are 36. What is the result? 3 by 2. Divide 3 from 2. What will happen? We get 1.2. So F divides here. What is the ratio of PF by FR? 1.5. What is the ratio of P by EQ? 1.3. Here 1.3 is equal to 1.5? No. So that PE by EQ is not equal to PF by FR. That means what? That line EF, it does not divides the two sides in the same ratio. ಅವೆರಡು ಸೈಡ್ಸ್ನ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ಸ್ ವೈ by converse of BPT. So by converse of BPT, so EF is not parallel to QR. EF is not parallel to QR. In case if a line EF divides the two sides in the same ratio, or by we get, if we get P by EQ equal to P by FR, by converse of theorem EF is parallel to QR. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್.
So we will take second condition here. What is that? PE 4 centimeter, QE 4.5 centimeter, P of 8 centimeter and RF 9 centimeter. Take PE by EQ. So PE by EQ, PE by EQ, that is 4 by 4.5. So convert into decimal form. So multiply 10 on both sides. Multiply 10 on both sides. 4 into 10 40. 4.5 into 10 45. So divide it by. So 5 8s are 40. 5 9s are 45. Okay. P by EQ we get 8 by 9. Okay. Next. So next PF by RF. So or PF by FR. Okay. Okay. Yes. That is P of is 8 and RF is 9. Direct get answer. So here we get P by EQ equal to P by FR. So that means what? So here the line EF is divides the sides PQ and PR in the same ratio. That means PE by EQ equal to PF by FR. ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲೈನು ಇದು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ನ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪಿ ಟಿ, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ದೆನ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಲೈನು ಇ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈನು ಇವೆರಡೂ ಸೈಡ್ಸ್ನ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಓಕೆ. I hope you all understand. So like this, complete that question.